자, 그럼 지금부터는 저희 휴식을 마무리하고 두 번째 세션이죠. 자유평화 세션에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 이번에는 인천의 보훈 공공외교에 대해서 이야기 나눠보도록 하죠. 자, 이번 세션을 이끌어주실 좌장님은 국제관계연구소장님이시자 인하대학교 정치외교학과 교수이신 이진영 교수님께서 좌장으로 함께해 주시겠습니다. 교수님을 여러분 환영해 주시기 바랍니다. 네, 이어서 좌장님 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 우리 두 번째 세션인 자유평화 세션을 바로 시작하도록 하겠습니다. 저희가 90분으로 진행되게 돼 있기 때문에 발표하시는 분들께서는 20분 정도, 그리고 토론하시는 분들께서는 10분 정도로 이렇게 구성을 할 예정으로 있습니다. 그리고 청중분들께서 주로 한국 분들이셔서 일단 한국어로 진행을 하도록 하겠습니다. 그래서 먼저 바로 발표로 들어가겠습니다. 그래서 저희가 좀 더 시간을 아낄 필요가 있기 때문에 첫 번째 발표는 노르망디 상륙작전을 기억하는 방법과 인천 노르망디 공공외교라는 주제로 클레베 야후루 교수님께 아후루 관장님께서 발표를 해주시겠습니다. 클레베르 아우르 관장님께서는 이 노르망디 지역에서 노르망디 康 기념관의 관장을 하고 계시고요. 이 지역에 있어서의 지역문화 담당 국장, 또 지역문화부 장관, 프랑스 내무부의 총무국 장관 등을 역임하셨습니다. So we'll have 15 to 20 minutes, I think. So, you can have the PPT here, okay? Okay. 먼저 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's a great honor and a great pleasure for me to be here, and I thank you for your invitation. I think it's very important to share our experiences. I'd like to introduce you to my museum, the Caen Memorial Museum in Normandy. 80 years ago, Normandy witnesses the D-Day landings that enabled France and Europe to regain their freedom. After presenting my museum, I'd like to talk about the cultural diplomacy and how we can work together. Understanding the war of the 20th century to reflect on the conditions of peace. That is our scientific project. Opened in June 1988, the Caen Memorial is a museum dedicated of the 20th century history. It's not a museum about the history of Europe, even through of the two world wars started in Europe. But the Memorial of Caen is a museum to understand the global 20th century. Even through the museum as an exhibit dedicated to the Allied landings of June the 6th, 1944, it is not the focal point of the museum. The historical facts from the end of the World War I and the fall of the Berlin Wall are put into perspective, giving the keys to the global understanding of the conflicts of the 20th century. That is the Memorial's scientific project. The originality of the memorial explains its success. Open 11 months a year, more than 500,000
visitors by year, including more than 100,000 school children and students, and more than 100 employees on average. The museum includes a section dedicated for the Second World War, 16 rooms, duration of visit more than 2, 3, or 4 hours. Some photos about this part of the Second World War Museum. And this museum includes a section dedicated to the Cold War, more than 6 rooms, and the duration of visit about more than 1 hour. The museum includes a temporary exhibition space each year. A temporary exhibition is on view during 6 or 7 months. It's also 2 restaurants, a museum bookshop, a free parking, and 3 auditoriums of different seating capacities. But it's not a museum, it's a more than museum, it's a memorial. This memorial park includes gardens of remembrance, places of tribute of the Allied troops each year. The memorial is a unique place in Europe that is recognized for its historical high standard, its high capacity scenography, and visitor service. It is featured in international and French tourist and cultural guides. In conclusion of this part, the Caen Memorial is a museum of the global 20th century history. The history of the D-Day landings is a part of this world history, but it is not central. It's a popular museum, open and accessible to all. Visitors are highly satisfied and with their museum experience. Today, the Caen Memorial has reached an expertise to allow us to develop cultural engineering in Europe and around the world. The Caen Memorial, an international and interdisciplinary cultural center. The memorial's international vocation is established through a future scientific council of historians from the world's best university, Panthéon-Sorbonne, Oxford, Queen Mary in London, University of Toronto, Harvard, Yale, and Hiroshima Peace Institute. A leading Asian historian on the Pacific Wars will be welcome on this scientific council. Conferences, international historians are regularly invited to give a global vision of the World War. The aim is to demonstrate that the world wars of the 20th century are not European civil wars, but global conflicts. In the permanent exhibit, comments from the world's best historians through video clips. Building permanent interactivity between the museum exhibits and historical research. This interactivity gives the museum a lively character. Each year, one room or more of the permanent exhibition is completely renovated. This reinforcement is carried
out in accordance with the most recent and the most demanding research. For example, in 2024, the Great Britain Alone Against Hitler, another book about the resistance. In 2025, an exhibit dedicated to the Holocaust. Just some photos about this permanent exhibit. To make a history museum a success, we have to offer the public a global vision of history. The risk is to talk about local history without linking it to the global history. The challenge for history museum is to put an event into perspective and to contextualize it. Without perspective and contextualization, there is a great risk of recounting a local history that will not be attractive in the long term. The museum must be interdisciplinary. A museum needs to offer a cultural program to build up a loyal audience. Every month, the Memorial Coin Normandy organizes conference, film screening, concert, theater, temporary exhibition, etc. This is the main hall. Temporary exhibition. The future of History Museum lies in the ability to build a true cultural continuum. History is a subject in a global cultural environment. This cultural interaction is a fundamental in the museum's dynamics. The Caen Memorial at the heart of the partnership strategy with cultural, educational, and economics actors. The partnership strategy is essential for the museum's influence and must embrace the regional, national, and international levels. First of all, the regional partnership. With the Ministry of Education, the Memorial of Caen Normandy builds an education program on each subject in accordance with the school curriculum. Guided tours are provided for all school groups. School children cannot explore the museum on their own. This educational mediation is available for both the permanent exhibits and the temporary exhibition. This educational partnership is essential and allows a nationwide influence. Second point is a regional partnership with the other local cultural institution. A museum should not be isolated and should exchange with a local cultural actor. Partnership is a strength, and hegemony, I think, is a weakness. The national partnerships, thematic, with other history museum on education program, for example, or on joint exhibition project. Thematic and functional through experiences sharing, for example, on a virtual reality or artificial intelligence. Exchange of experience is essential, especially on the place of the new technology in museum design.
the national partnership with the business world. A museum must be rooted on its economic territory, carrying out actions for patronage or sponsorship on events has two advantages: to make the museum better known to the economic community and to reduce the cost of the cultural events. In return, the economy world benefits from the museum's positive image. It's a win and win operation. And the international partnership. The cultural diplomacy must be at the head of the museum project. International influence is developed through scientific exchanges or experience sharing, particularly in the field of the virtual reality. The Caen Memorial Museum has established a cultural partnership with the leading American museums on the major exhibition, The Dawn of the American Century. This is the actual temporary exhibition. You can see some picture of this exhibition with the major museums in the United States, in Washington, D.C., and in California. You can see the teaser of the exhibition. D'où venaient les soldats américains qui donnèrent leur vie au matin du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie? À l'occasion du 80e anniversaire du débarquement, le mémorial de Caen leur rend hommage et vous fait découvrir l'Amérique dans laquelle ils ont grandi. Revivez l'histoire des États-Unis de 1919 à 1944. Des gratte-ciels aux plages de Californie, des studios d'Hollywood au club de jazz de New York. Découvrez l'Amérique sous toutes ses formes. L'aube du siècle américain au Mémorial de Caen du 8 mai 2024 au 5 janvier 2025. Just a teaser. So the title of the exhibition is The Dawn of the American Century, 1919-1944, under the red, white, and blue. Just some words about the international partnership. The memorial aims to do the same with the Imperial War Museum in London and the Topography of Terror in the museum in Berlin. This is my priority for the next year. The Caen Memorial has no international partnership with History Museum in Asia. I would like to develop this cooperation with you. To build a partnership, sorry. To build a partnership, several conditions must be met. A joint cultural cooperation project, respect for each institution's identities, a precise schedule and clear goals, a budget dedicated to international cooperation, yearly evaluation on the partnership's progress. A partnership can also be established through a cooperation on cultural engineering. The Caen Memorial can put its expertise at foreign museum disposal to help them to develop new projects. To build such cooperation, partnership agreements that clarify, define the legal and financial conditions must be established. Embassies can play an important role in facilitating this cooperation. The priority of French diplomacy is a cultural diplomacy.
The Caen Memorial is ready to start discussion with you. Thank you for your attention and for your invitation. Thank you. Thank you very much, Monsieur Hall, and very detailed and kind explanation of the Caen Memorial Museum. 먼저 이 뮤지엄에 대한 성과로 상설 전시가 노르망디와 관련된 2차 대전 그리고 냉전에 대한 것이 있고 또 특별 전시도 자주 열고 있습니다. 그런데 이러한 칸 기념관이 지금까지의 전시뿐만 아니라 새로운 사명이 있는데 그 사명은 문화 공간으로서 전시 및 학술회의 그리고 교육의 기능을 담당하면서 지역, 국내, 국제 그리고 글로벌 차원에서 상호작용을 모색하고 있다는 것입니다. 그렇게 함으로써 지속 가능한 문화 공간으로서의 뮤지엄을 발전시켜 나가고자 하고 있는데 이러기 위해서는 여러 가지 파트너십이 필요하다고 합니다. 그런데 지금 프랑스에서는 문화 외교로서 이런 것들을 하고 있고 아쉽게도 지금 아시아 지역과의 파트너십이 없기 때문에 이 점에서 인천과의 문화 외교적 교류 이것이 굉장히 중요하다 이렇게 말씀하신 것 같습니다. 네, 그러면 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네. 네, 다음은 한종우 이사장님을 모시겠습니다. 한종우 이사장님께서는 현재 한국전쟁유업재단과 그리고 세계 역사 디지털 교육재단의 이사장님을 하고 계십니다. 그래서 오늘 발표하시는 내용을 통해서 이 재단들에서 하는 역할이 무엇인지 자세하게 설명을 하실 겁니다. 그러면 한종우 이사장님 부탁드립니다. 여기 있습니다. 안녕하십니까. 한국전쟁유업재단 그리고 세계역사 디지털 교육재단 한종우 이사장입니다. 먼저 이런 귀한 자리에 초청을 해주신 인천광역시 그리고 연구원, UN 학회 진심으로 감사를 드립니다. 제 타이틀이 지금 인천 랜딩의 Place of 인천 랜딩 그리고 Metamorphosis of World History라고 되어 있습니다. 그래서 전에 말씀해 주셨던 기조연설을 포함해서 지금까지 말씀을 해주셨던 여러분들께서 인천 상륙작전의 중요성을 충분히 말씀을 해주셨지만 저는 거기에 이어서 현재 동북아 지역에서 일어나고 있는 그 한반도 주변을 통해서 일어나고 있는 일들이 갖고 있는 한국 전쟁의 함의까지 연장을 해서 여러분들하고 나누고 싶고요. 그리고 그 메타모포시스라고 하는 거를 좀 여러분들한테 소개를 드려야 될 것 같아요. 지금 사전을 찾아보시면 아마 제일 먼저 나오는 단어가 변태일 겁니다. 변태. 그 성적으로의 그 변태가 아니라 태를 바꾸는 혁명적인 변화라는 뜻에서 변태인데요. 예를 들면은 애벌레가 나비가 되어 버리는, 그래서 완전히 질적인 변화가 이루어지는 것을 메타모포시스라고 하는데 제가 이번에 출간한 책 제목 자체가 그렇습니다. The Metamorphosis of U.S.-Korea Relations, 그리고 부제가 The Korean Question입니다. 그래서 한국 전쟁이 갖고 있고 그 한국 전쟁에서 가장 중요한 위치를 차지하고 있는 인천 상륙 작전을 저희가 좀 더 역사적으로 그리고 현재에 이르기까지 이해를 제대로 해야 그 인천 상륙 작전을 전 세계에 알리고, 그래서 지금 오늘의 주제가 공공외교인데 그 공공외교를 할 수 있는 어떤 그런 모티베이션, 동기와 그런 기반이 성립이 된다고 생각을 합니다. 그래서 그 인천 상륙 작전의 위상에 관해서 좀 더 알아보고 그것이 갖는 메타모포시스, 변태적인 그런 어떤 의미를 공공외교라고 하는 차원에서 저희가 설명을 하고요. 제가 이 자리에 초청된 이유 중에 하나가 저희 재단에서 하고 있는 활동이 그런 한국 전쟁을 기억하는 방법으로서 하나의 방법일 수 있다라고 생각을 하셔서 초청을 하신 것 같습니다. 그래서 저희 재단이 그동안 해온 일들을 기본으로 해서 앞으로 인천 상륙 작전을 세계화시키고
그걸 통해서 공공외교, 대한민국의 공공외교를 추진해 나가는 전략으로서 한 가지 방안을 제시하고자 하는 걸로 제가 결론을 맺겠습니다. 제가 그 전쟁사 학자는 아닙니다. 그렇지만 인천 상륙작전을 여러분들하고 나누기 위해서 짧은 그 리서치를 했는데요. 20세기 역사상 중요한 상륙작전이 몇 개 있습니다. Amphibious Landing이라고 하는데요. 첫 번째가 여러분들이 흔히 찾아볼 수 있는 갈리폴리 캠페인입니다. 이 1차 대전 중에 일어났던 일이고요. 그때 당시에 연합군이었던 영국, 프랑스, 러시아가 독일 그리고 오스트리아 그리고 오토만 제국을 상대로 해서 발생한 그 상륙 작전에 해당합니다. 그런데 인천 상륙 작전하고는 여러 가지 면에서 많이 다르죠. 이거는 1년에 걸친 기간 동안 이루어졌고 갈리폴리라고 하는 것이 터키 오토만 제국이 갖고 있던 이스탄불 북쪽에 있는 한 반도를 얘기합니다. 그때 참여했던 그 군들 중에는 이 영국의 영연방의 일원으로서 호주와 뉴질랜드 군이 같이 참전을 하게 됐고요. 그래서 4월 25일을 기념을 해서 1916년부터 호주와 뉴질랜드의 군사 육군의 엔잭이라고 하는 대의가 생길 정도로 그런 세계사적인 위치를 갖고 있습니다. 결과는 이를 통해서 오토만 제국이 몰락을 했고요. 그리고 독일의 전선이 흩어지는 효과를 가져왔습니다. 그래서 1차 대전 중에 상당히 중요한 상륙작전 중에 하나라고 저희들이 기억을 할 수 있을 것 같아요. 다음으로 우리가 알 수 있는 건 여기 지금 박물관의 원장님께서 오셨지만은 당연히 노르만디 상륙작전이고요. 이건 뭐 저희들이 너무나 많이 알기 때문에 세계사적인 의의를 따진다고 하면은 저희 그 인류 세계가 제국주의 시대 서구 열강의 생산력이 증가하면서 시장과 값싼 자원을 확보하기 위한 식민지 쟁탈전이 있어 왔고 그 과정을 청산해 나가는 전쟁이 세계적으로 있어 왔기 때문에 1차 대전과 2차 대전이 있었던 거 아니겠습니까? 그런데 그 2차 대전을 종결시키는 그런 어마어마한 세계사적 의의를 갖고 있죠. 처음으로 전체주의적인 나치즘, 파시즘과 같은 그런 어떤 정말 worst form of political power를 딜링하는데 가장 효과적이었던, 그래서 저희들이 모두 알고 있는 그런 노르만디 상륙 작전입니다. 그렇다면 인천 상륙 작전의 세계사적인 의의는 뭘까요? 앞에 말씀드렸던 갈리폴리 그리고 노르만디 전부 다 세계 수준의 세계 스케일의 대전이었고 제국주의 시대를 청산한다라고 하는 두 번에 걸친 세계 전쟁을 막내리는 데 기여를 했기 때문에 인천 상륙 작전의 세계사적인 의의를 생각할 때 이거 세계 전쟁이고 한국 전쟁 지역 또는 프락시워 대리 전쟁이라고까지 얘기했던 건데 어떠한 세계사적인 의의가 있을까 저희들이 좀 더 생각을 해봐야 될 것 같아요. 그래서 첫 번째로 이 인천 상륙 작전은 처음이 아니라는 것이죠. 처음이 아니라는 거가 굉장히 좀 의미가 있는 것 같아요. 그게 왜냐하면은 한국과 미국과의 관계를 기본적으로 바꾸는, 그래서 애벌레가 나비가 되어지는 그런 변태적인 메타모포시스적인 그런 결과를 초래했다는 점에서 상당히 한미 양국 관계에 있어서 큰 의미가 있고요. 그리고 뿐만 아니라 그걸 통해서 만약에 한국 전쟁 중에 인천 상륙 작전이 없었다면이라고 하는 카운터팩슈얼을 저희들이 통해서 역사적인 교훈을 많이 얻는데, 없었다라고 한다면 한국 전쟁의 결과가 어떻게 됐을지, 아까 다른 분들도 말씀 많이 해주셨지만 한국 전쟁이 어떻게 됐을지, 그렇게 된다면 현재 경제 10대국이고 전 세계에서 가장 모범적인 민주주의 국가라고, 그래서 동시적인 경제 발전, 코리안 피나미넌 한국적 현상이라고 저는 얘기를 하는데, 그런 것이 있었겠느냐 하는 면에서 봐도 상당한 의미가 있습니다. 뿐만 아니라 한국 전쟁은 여러분 다 아시다시피 제국주의 시대를 종결하는 데 걸친 두 개의 세계 전쟁과 그 이후에 나타난 양극 체제, 냉전이라고 하는 새로운 세계 시스템을 알리는 신호탄이었습니다. 불행하게도 한국이 그거의 신호탄이 됐고, 물론 그 전에 1946년부터 49년까지 그리스 내전이 있었고, 그래서 트루만 대통령이 트루만 독트린을 만들어서 공산주의에 대한 위험을 충분히 인지하고 있었음에도 불구하고 한반도에서 애치슨의 미 국무장관이
방위선을 뺐고 그로 인해서 뭐 그거를 완전히 100% 한국 전쟁의 원인이라고 제가 얘기할 수는 없겠지만 그로 인해서 한국 전쟁이 발생을 했고 그 전쟁은 아직도 안 끝났다는 점이죠. 20세기에 일어난 전쟁 중에 휴전 후에 이제 2028년이면은 75주년이 되는데요. 아직도 평화협정으로 되지 않은 전쟁이 있나요? 여러분들 아마 없을 겁니다. 없습니다. 그만큼 한국 전쟁은 여전히 살아있는 그 정치를 우리가 생물이라고 하는데요. 한국 전쟁은 every day evolving around, 그래서 우리들에게 여러 가지 정치적인 그런 함의를 주는 전쟁이라고 생각을 하고 있습니다. 그런 한국 전쟁에 있어서 가장 중요한 분수령이 됐던 인천 상륙 작전을 저희들이 제대로 인식하고 그래서 이걸 어떻게 후세대들에게 계속 기억하게 할 수 있는지 그 문제가 저희 인천시나 인천연구원이나 저희들이 갖고 있는 가장 중요한 당면 과제라고 생각을 합니다. 기억나시죠? 이거 뭔지 아시죠? 이게 신미양요입니다. 1871년 그 인천 상륙 작전이 일어났던 바로 똑같은 지역에 미 해병대와 해군이 상륙을 했고요. 저는 계속 아까 우리 틀레리 장군님 여기 앉아 계신데 장군님이시기 때문에 웨스트 포인트를 나오셨기 때문에 웨스트 포인트에서 과연 신미양요에 관한 전사를 가르쳤는지가 궁금해요. 메가더 장군이 그걸 알고 있었는지 제가 좀 찾아보고 싶은데 그 자료가 여태까지는 그거 확인 여부를 못 하고 있습니다. 했지만 분명히 일어났던 일입니다. 이게 그때 참여했던 미군들이고요, 미 해군 해병대입니다. 그리고 한국 조선의 그 길을 탈취를 했었죠 그때. 지금 보시는 거는 그때 그 미국의 함대를 이끌었던 캡틴 맥클레인 틸튼이 자기 아내인 내니에게 쓴 편지들입니다. 이 편지를 보시면 아까 제가 말씀드렸던 메타모포시스, 애벌레가 나비가 되는, 그러니까 한미 관계에 있어서 질적인 변화가 일어난다는 것을 여러분들이 아마 쉽게 이해를 하실 수 있을 거예요. 물론 지금 이 편지를 다 이미 알고 계신 분들도 있겠지만 이 중에서 We have no knowledge of the country, 이 빨간색 부분입니다. We have no knowledge of the country, 한국에 대한 아무런 지식이 없다는 거죠. 그리고 But you may imagine it is with not great pleasure I anticipate landing with the small force we have against populous country containing 10 million of savages. 천만의 미개인들의 땅에 우리가 지금 아무런 지식이 없지만 여기에 내려서 싸움을 하게 될 거라고 하는 내용의 편지를 쓰는 겁니다. 그만큼 한국에 대한 이해, 한국에 대한 지식, 이해도가 전혀 없었던 거죠. 또 하나의 편지입니다. Not appearing to desire any communication. 조선이 그때 당시에 미국이나 서방 국가하고 전혀 개방할 의사가 전혀 없었다는 내용의 편지죠. 나머지 We have failed to make any treaty with Koreans. 조약을 맺지 못했어요. 1866년에 제너럴 셔먼호의 1860년 제너럴 셔먼호를 해결하면서 중국과 일본은 이미 다 미국과 수교를 했는데 한국만 고집을 피고 있으니까 한국을 열어라 하는 과정 속에서 일어난 것이 신미양요인데 전혀 조선 사람들은 미국과 대화할 의사가 없다는 거죠. 그리고 마지막으로 뭐라고 쓰냐면 I wanna go home 이렇게 씁니다. 아까 제가 이 얘기를 틸러리 장군님하고 얘기를 했는데 아주 티피컬한 모든 병사들이 전쟁에 나오면 집에 가기를 원하죠. 그런데 지금은 어떻습니까? 지금은 전 세계에서 가장 큰 미군 기지가 평택에 있어요. 저희 재단에 세계역사교육재단의 하나의 그 프로그램 중에 하나가 미 역사교사 30명을 매년 방한시키는 프로그램이 있습니다. 그래서 이번에 처음으로 저희들이 그 평택에 있는 캠프 험프리를 가서 봤어요. 직접. 어마어마한 규모고 전 세계에서 미국이 갖고 있는 해외 군사기지 중에 가장 큽니다. 이젠 완전히 바뀐 거죠. 그런 면에서 제가 아까 말씀드렸던 메타모포시스가 적용이 되고요. 또 한국 전쟁을 또 다른 면에서 그 위치를 본다면은
흔히 한국 전쟁과 베트남 전쟁을 비교를 많이 합니다. 근데 여러분들 잘 보시면 알겠지만 한국 전쟁은 3년간이었고요. 베트남 전쟁은 15년에 걸쳐서 있었습니다. 그런데 거기에 참전한 용사들을 보면 상당한 큰 차이가 안 납니다. 한국 전쟁 거의 600만 명이 참여를 했고요. 베트남 전쟁 15년 기간에 870만이 했습니다. 그렇지만 그 전쟁의 치열함을 보시면 전투자 수에서 너무나 명확히 드러납니다. 군우리 전투 같은 경우 보면은 3,000명이 전사를 한 거예요. 그런데 베트남 전쟁에서 가장 많은 전사자가 나온 경우가 어디 있습니까? 한 500명 돼요. 매달. 그럼에도 불구하고 미국 교과서에서 베트남 전쟁과 한국 전쟁을 기술하는 것은 너무나 큰 차이가 있습니다. 정말 애벌레와 나비라고 할까요? 그래서 한국 전쟁 그 세계사 책에 있는 한국 전쟁을 좀 저희 선생님들한테 비교를 해보라고 그랬어요. 그랬더니 딱 3분의 1 양이에요. 딱 3분의 1 양. 역사는 계속됩니다. 되풀이됩니다. 여러분들 잘 아시는 미 방위선이 한반도에서 제외됨으로써 한국 전쟁의 발발의 가장 큰 원인이 됐는데 이 라인이 여전히 저희 한반도를 걸쳐 있습니다. 1950년에는 한반도를 완전히 제외했기 때문에 스탈린이 김일성의 이제 남침해도 좋다라고 하는 허가를 내줬지만 지금 현재 이 선은 다행히도 한반도 남부는 걸쳐 있습니다. 그렇지만 여전히 북한이 배제되어 있죠. 여전히 한반도는 미국과 중국의 패권 경쟁 속에 그대로 갇혀 있습니다. 그래서 조미통상수호 조약을 맺었던 1882년도의 상황과 별반글이 다르지 않은 그런 상황이 되어 있는 것이죠. 그래서 이거를 저희가 뉴 에치스 라인이라고 하죠. 그래서 글로벌 로지스틱스 라인이라고 해서 지금 미 행정부에서 대한민국의 모든 최고의 그 state of the art 테크놀로지들을 통해서 글로벌 그 공급망을 재편하는 과정 속에 있고, 이 안에서 지금 한반도는 중국과 미국 속에서 어찌 해야 될지 오늘 반기문 총장님께서도 말씀하셨는데 그런 상황에 놓여 있는 거죠. 바로 여러분들 다 아실 겁니다. 하버드 대학 벨파 연구소에 그라함 앨리슨이라고 하는 유명한 국제정치학자가 계신데요. 이분이 지금 미국과 중국의 패권 경쟁을 분석하기 위해서 그동안에 있었던 굉장히 큰 규모의 전쟁들을 쭉 정리를 했습니다. 근데 그 정리를 해본 결과 한 70% 정도가 세계 규모의 월드 스케일 전쟁이 있었어요. 그게 언제 일어나느냐? When rising power challenging the existing power. 그러니까 뭡니까? 지금 G2 중에 중국이 떠오르고 있지 않습니까? 중국이 미국의 패권을 도전하겠다라고 하는 것을 2013년 시진핑이 집권하면서 분명히 했습니다. 그 전에는 도강용해로 감추고 기다려왔다가 이번에 완전히 패권을 도전을 했죠. 그 결과를 투시디데스 트랩, 투키디데스 함정이라는 걸로 설명을 하고 있고, 그 와중에 여전히 한국은 그 와중에 있다는 것이고요. 그렇기 때문에 한국 전쟁은 끝나지 않았고, 그 중에서 가장 중요한 분수를 되게 된 인천 상륙 작전은 과거뿐만 아니라 현재로서도 전 세계, 사실은 우크라이나 전쟁이나 이스라엘하고 팔레스타인 전쟁은 굉장히 많은 정말 그 큰 피해를 보고 있지만은 더 미국이 궁극적으로 지금 가장 중요하게 생각하고 있는 것은 중국을 컨테인먼트하는 거라고 보고 있고요. 여전히 그런 면에서 한국 전쟁은 큰 역사적인 함의를 띠고 있고, 그렇기 때문에 인천 상륙 작전은 더더군다나 더 중요한 함의를 띠고 있다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 예, 차이나의 원 벨트, 원 로드 이것과 그래서 아까 말씀드렸던 얘기 나왔던 Quadrilateral Security Dialogue가 만들어지고 있고요. 시진핑 대 쿼드, 어커스, 이것이 결국은 여전히 한국 전쟁이 그 중심선상에 있다라고 저는 보고 있고, 그렇기 때문에 한국이 미국과의 동맹, 굉장히 중요한 동맹이죠. 그렇지만 또 가장
큰 세계 시장으로서 중국을 무시할 수 없기 때문에 정말 어려운 입장에 있다라는 그런 상황이고, 그렇기 때문에 한국이 더 지금 굉장히 참 지혜로운 정책을 써야 될 겁니다. 한국 전쟁이, 제가 참전용사분들을 인터뷰를 저희 웹사이트에 보면 1600명의 참전용사 인터뷰가 있습니다. 그분들한테 인터뷰를 하면 이 얘기를 먼저 하세요. 한국 사람들은 정말 고마워할 줄 아는 사람들이다. They say thank you, thank you, thank you, right, General? But unfortunately, they make a point about the friends that they never thank back to the American GIs. Why do you think, 왜 한국 사람들은 그렇게 고마워할까요? 어떻게 생각하세요? 왜 한국 사람들은 미군들, 참전용사분들을 보시면은 thank you, thank you 얼마나 잘해줍니까? 제 생각은요, 대한민국이 어마어마한 경제 성장과 민주화를 동시에 이루었기 때문에 그분들을 모셔다가 우리가 이렇게 잘해놨다, 여러분들의 도움을 얻어서, 원조를 얻어서 이렇게 잘했다라고 보여주고 싶은 거예요. 그러니까 이거는 제가 보기엔 뮤tual한 겁니다. 미국의 원조가 있었고 미국 군인들이 피를 흘렸고, 그로 인해서 한국이 재성장할 수 있는 기회를 받았고, 어느 나라도 2차 대전 이후에 할 수 없었던 동시적 경제 발전과 민주화를 만들었고, 1997년에 IMF 크라이시스를 거치면서 서스테이너블한 발전 모델이 된 것입니다. 그렇기 때문에 저희들이 땡크할 수 있어요. 그래서 코리안 피노미넌이 있었던 겁니다. 그런데 문제는 미국 역사 교과서에서 한국 전쟁을 이렇게 딱 한 문단으로 하고 있습니다. 그리고 굉장히 드라이해요. 1950년 6월 25일 북한 공산당이 침략했다. 트루만 대통령과 맥아더 아직도 휴전이다. 이렇게 끝납니다. 이 글을 읽는 학생들이 한국 전쟁에 대해서 더 알고 싶어 하겠습니까? 재미없어요. 또 하나의 예가 그렇습니다. 똑같습니다. 그래서 저희 재단에서 이분들의 지금 평균 연령이 94세이신데요. 이분들이 대한민국으로서는 가장 중요한, 저희들이 가질 수 있는 가장 중요한 퍼블릭 디플로머시, 공공외교 자산이라고 생각이 들어요. 여러분들 공공외교가 뭐라고 생각하십니까? G2G, 가버먼트 대 가버먼트의 공식 외교가 아니라 사람과 사람, 그렇죠? 그럴 때 가장 아이디얼한 퍼블릭 디플로머시의 정의를 저는 이렇게 내립니다. 저희가 강요하지 않고, 그분들에게 부탁하지 않고, 그리고 그분들에게 돈 주고 뇌물 주고 해서 우리나라를 좀 좋게 얘기해 달라고 하지 않아도 그분들이 알아서 자발적으로 스스로 아주 패셔닛하게 대한민국은 위대한 나라라고 얘기를 해준다면은 그 어마어마한 공공외교 아닙니까? 그렇죠? 그 외교 자산이 바로 참전용사분들입니다. 그분들의 평균 연령이 94세이고, 그렇기 때문에 저희 재단에서는 보훈부의 지원을 받아서 2012년부터 참전용사 22개국 참전용사 1,600개를 보유하고 있습니다. 그분들은 사이버 납골당이에요. 언제든지 클릭하시면 이분들은 나 한국 몰랐는데, 한국 잊어버리고 싶었는데 다시 초청해서 가보니까 와, 믿을 수가 없어, 한국은 위대한 나라야 라고 그냥 눈물을 흘리는 그런 인터뷰가 1,600개가 있습니다. 그래서 지금 이 koreanwarlegacy.org를 지금 당장 들어가 보시면요, 거기에 인터뷰 아카이브가 있고요. 그 인터뷰 아카이브를 클릭하시면 그 옆에 모든 메타데이터가 있고, 그 참전용사 인터뷰를 저희 재단에서 일하시는 분들이 전부 파트타임 역사교사들입니다. 그래서 그분들이 매일 들어요. 그거 매일 듣고 그 교사들이 자기 학습적 한국 전쟁을 가리키는 시간에 쓸만한 중요한 클립들을 다 떼어내십니다. 키워드도 다 떼어내고요. 그리고 난 다음에 거기서 끝나지 않고 거기에 메뉴를 보시면 커리큘럼이라는 메뉴가 있어요. 커리큘럼 메뉴가 바로 이겁니다. 그 참전용사의 인터뷰, 그러니까 브루스 커밍스나 이렇게 유명한 우리 학자분들의 글을 가지고 초중고 학생들에게 한국 전쟁이 이렇다 그러면 그 아이들 졸아버립니다. 그러나 자기 이웃집에 스미스, 리차드, 한국을 전혀 몰랐던 사람들이 갔다 와서 증언하는 거를 선생님을 위해서 직접 만드는 교재들이 바로 이것입니다. 그래서 저희는 디지털 아카이브가 있으면 그 디지털 아카이브를 전부 분석해서 이렇게 교육 자료집으로 만들고, 그래서 22개국 저희 보훈부의 지원으로 미국, 영국, 캐나다의 교육 자료집이 그 나라의 교사들에 의해서 만들어져서 발표가 되어 있습니다.
그리고 그걸 갖고 저희들이 교사들을 교육을 합니다. 제 재단은 World Congress of History Teachers라고 얘기를 하는데요. 그래서 미국에서 한국 전쟁에 관한 자료집이 미국 역사 교사들에 의해서 자기네들이 수업 현장에서 쓸 수 있는 자료집을 만들어낼 때 그 만들어낸 것만 가지고는 충분치가 않습니다. 그거를 갖고 교사들을 초청해서 이거는 이런 의미로 만들었고 이렇게 사용하실 수 있어요라고 설명하는 컨퍼런스를 합니다. 그게 월드 컨그레스입니다. 그래서 이 자료를 들어가 보시면 그 교환이 초중고 3개, 중학생 3개, 고등학교 3개에서 9개의 교환이 있고요. 이거는 언제든지 여러분들도 지금 당장 다운로드를 받으실 수 있어요. 그래서 선생님들이 다운로드 받아서 그걸 다 고쳐가지고 자기네들이 직접 쓸 수 있는 거예요. 미국 선생님들 교과서 보고 가르치는 선생님 아무도 없습니다. 교과과정 성취 기준은 교과서에서 보지만 실제로 가르치는 거는 전부 교환을 보고 가르쳐요. 그래서 저희가 만든 이 자료집은 최고의 선생님들이 한국을 몰랐던, 그러나 이제는 한국을 찬양하는 참전용사들의 증언을 갖고 화두를 던져서 만든 자료집이기 때문에 선생님들에게 굉장히 인기가 있고요. 그분들하고 함께 선생님들, 이게 제가 2013년에 참전용사 후손들을 초청해서 만든 컨퍼런스인데 이 중에 역사 선생님이 있었어요. 세계사. 그래서 그분들을 통해서 지금 현재 저희가 하고 있는 활동들을 하고 있는 것입니다. 그 월드 컨그레스가 맨 왼쪽에 있는 이 사진은 2019년에 그리스에서 저희들이 16개국 역사교사들을 초청해서 저희들이 만든 미국 자료집을 소개하고 그걸 이렇게 해서 가르쳐야 되고 당신네 나라에서도 만들어라고 하는 의미에서 2019년 했고요. 요것이 올해 2024년 영국에서는 자료집이 2020년도에 만들어졌는데 그때 코로나 때문에 월드 컨그레스를 못했습니다. 그래서 이번에 케임브리지, 영국의 케임브리지 대학에서 19개국, 22개국 참전국뿐만 아니라 북한을 과거에 지원했던 6개 나라, 지금은 이제 체코하고 슬로바키아가 분리가 돼서 7개국이 됐는데 그 나라의 선생님들까지 오셨어요. 그래서 그분들한테 저희들이 만든 영국 자료집을 이렇게 활용할 수 있고 당신네 나라들도 만들어라 라고 하는 거를 계속 추진 중입니다. 그래서 저희는 지금 올해 뉴질랜드하고 터키가 만들고 있고요. 터키가 내년에 만들게 되면 이스탄불에서 월드 컨그레스를 75주년을 기념해서 22개국의 교사 그리고 역사교사 협회 회장들을 전부 초청해서 대대적인 월드 컨그레스를 하려고 하고 있습니다. 뿐만 아니라 저희 그 세계역사 교육 디지털 교육재단에서 국제교류재단 지원인데요. 매년 30명의 미역사 교사들을 방한시켜서 한국을 보게 합니다. 그런 모든 프로그램들을 제가 소개하는 이유는 인천 상륙 작전의 세계사적인 함의를 저희가 간단하게 돌아봤고요. 이것을 공공외교적인 측면에서 앞으로 자라는 후세대들에게 영원히 기억하게 하는 방법이 뭘까라고 하는 화두를 던진다면 제 생각은 교육밖에 없습니다. 왜? 선생님들은 가르치는 게 직업이에요. 그걸로 먹고 사시는 분들이에요. 그분들에게 우리가 우리 입맛에 맞는, 예를 들면 이런 자료집에 동해 일본의 병기, 서해 황해의 병기하고 독도 우리 땅 확실하게 찝고 이런 지도까지 포함한 우리 입맛에 맞는 교육 자료집을 만들어서 그분들에게 제공을 하면 그분들은 활용합니다. 그것이 제가 보기에는 인천 상륙작전 한국 전쟁을 후세들에게 영원히 기억해 하고 거기에서 역사적인 교훈을 얻게 하는 가장 효과적이라는 아이디어로 저희들이 시작을 했고 지금 굉장히 성공적인 그 프로그램들을 진행합니다. 그래서 앞으로 22개국의 참전 교육 자료집이 만들어질 거고요. 그 자료집이 나오는 해에 그 나라에서 월드 컨그레스를 개최하게 됩니다. 그 틸러리 장군님께서도 잘 아시는 그런 프로그램이고요. 저희 같이 협력을 했었습니다. 그래서 인천 상륙 작전도 이러한 세계사적인 함의를 갖고 있고 여전히 우리에게 굉장히 중요한 역사적인 사건인데 이거를 우리 후세대 또는 전 세계 모든 후세대들에게 지속적으로 교육하려면 인천 상륙 작전에 참여했던 참전 용사분들의 디지털 아카이브를 만드는 것이 중요합니다.
돌아가시기 전에, 이미 늦었지만 더 늦기 전에 그거를 구축을 해야만 합니다. 왜냐하면 그분들이 살아있는 증언을 하시는 분들이고 그분들이 우리에게 가장 중요한 공공외교 자산이 됩니다. 그리고 그거를 분석해서 교육 자료집을 만들어서 인천 상륙작전 매년 9월 달에 전 세계 참전국의 역사 교사들을 불러다가 이렇게 만들었고 이렇기 때문에 중요하다라고 하면 제가 보기엔 그것이 가장 지속적으로, 구조적으로, structurally 지속될 수 있는 가장 중요한 방법이라고 생각이 됩니다. 이렇게 저의 발표를 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 어떻게 보면은 잊혀진 그리고 잘 알려지지 않은 한국 전쟁, 그것이 완전한 변화와 변혁을 일으키는 큰 사건임에도 불구하고 이렇게 되고 있던 것을 지금 한종욱 이사장님께서 베테랑들의 인터뷰를 기반으로 해서 전 세계의 역사 교사들과 함께 공공외교로서 알리고 있는 그러한 큰 일을 하고 계신 것 같습니다. 잠깐만요, 특히 교수님. 제가 시간이 없어서 지금 하나의 그 클립을 못 틀었어요. 그런데 그냥 말로만 소개를 해드리겠습니다. 에드워드 라우니 장군이 계십니다. 그분이 인천 상륙 작전을 메가더 장군 밑에서 스텝으로 기획하고 그때 함께 계셨고 장진호 전투에서도 다리를 공수해서 미 해병대가 철수하는데 큰 공헌을 하신 분인데 저희 재단에 그분의 인터뷰가 있어요. 그래서 여러분들에 오늘 소개하려고 했는데 시간상 그걸 소개를 못 드립니다만 여러분들이 언제든지 들어가서 보실 수가 있습니다. 그런 분들의 디렉트 위트니스를 우리가 빨리 하루속히 받아놔야 한다는 것이죠. 예. 네, 감사합니다. 그래서 어떤 인천 상륙 작전의 세계화라고 하는 것이 이러한 사례를 기반으로 해서 앞으로 이루어졌으면 좋겠고 지금 말씀하신 것처럼 여러분들이 한번 재단의 홈페이지에 들어가셔서 직접 경험해 보시기를 바랍니다. 그래서 오늘 저희가 이렇게 인천 상륙 작전과 공공외교와 연관되는 구조에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 그래서 지금 토론으로 모실 유호근 청주대학교 교수님께서는 이에 대해서 좀 더 명확하게 얘기해 주실 것 같습니다. 유호근 교수님을 소개하면은 국가보훈부 정책자문위원, 민주평통의 연구위원장, 통일부 통일교육위원으로 계시고 특히 사단법인 한국보훈학회의 회장과 한국평화연구학회의 회장을 역임하셨습니다. 그러면 유호근 교수님 부탁드립니다. 안녕하십니까. 청주대학교의 유호근 교수입니다. 오늘 2024 인천 평화안보 포럼이 아주 이렇게 성대하게 개최가 되었는데 이 자리에 초대를 해주셔서 대단히 감사하고 영광스럽게 생각을 합니다. 지금 이제 그 한종우 이사장님, 클레베르 야우르 관장님 좋은 말씀들을 해주셨고 또 이제 인천 평화안보 포럼이 어떻게 보면 이제 국내를 포괄하는 오늘 참석하신 선생님들도 국외에서 많이 참석하신 전문가분들도 오셨고 이렇게 그 국내를 포괄하는 평화안보 포럼으로 이렇게 자리매김을 하고 있는데 물론 이제 그 바탕에는 인천 상륙작전이라고 하는 이제 그 6.25 한국전쟁의 전황을 일거에 바꾼 그 상륙작전이 오늘날에 있어서 새롭게 조망이 되면서 이제 이런 평화안보 포럼의 큰 기초가 되어 있다고 볼 수가 있겠습니다. 인천 상륙작전은 한국이라고 하는 한반도에서의 국지적인 전쟁이지만 사실은 전쟁에 참여한 국가들을 우리가 되새겨 본다면 거의 준 3차 세계대전이라고 얘기할 정도로 굉장히 많은 국가들이 참여를 해서 전쟁을 했다고 볼 수가 있습니다. 인천 상륙작전만 하더라도 노르망디 상륙작전 2차 대전을 전황을 바꾼 노르망디 상륙작전과 비교해 봤을 때도
이제 상당히 그 유사한 의미들을 많이 찾을 수 있을 것입니다. 뭐 상륙작전에 참여한 나라 수도 노르망디의 경우는 뭐 한 9개국 되지만 우리나라 그 인천에서 상륙작전의 경우는 8개국. 특히 이제 미국이나 영국이나 프랑스나 이런 나라들은 이제 캐나다 같은 경우도 마찬가지인데 공동으로 다 이 상륙작전, 노르망디 상륙작전이나 인천 상륙작전에 다 참여를 했습니다. 그래서 이제 인천 상륙작전이라고 하는 것이 이제 오늘에 있어서 이것을 다시 조망을 하면서 이게 국제정치적인 혹은 세계사적인 의미를 갖는 이런 중요한 것이다. 이런 것을 우리가 되새기면서 오늘 이 세션의 주제는 인천의 보훈 공공외교입니다. 그래서 제가 이제 뒤부터 그러니까 공공외교, 그 다음에 이제 보훈과 관련된 외교, 그리고 이제 인천이라고 하는 그 부분에 이제 그 특화된 내용들을 중심으로 해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우리가 이제 공공외교라고 하면 이미 조금 언급을 해주셨지만 기존의 이제 전통 외교와는 굉장히 많이 다른 그런 측면들을 가지고 있습니다. 특히 이제 오늘날의 공공외교는 이제 정부 간의 그 외교에서 벗어나서 정부뿐만 아니라 중앙정부뿐만 아니라 지방정부 혹은 민간단체들도 활발하게 같이 참여하고 또 이제 정부 간의 협상에 국한된 것이 아니라 다양한 대중들이 만남을 통해서 국민과 국민과의 소통 외교가 이루어지고 있고, 그 다음에 이제 기존의 전통 외교가 하드 파워를 중심으로 한 외교라고 한다면 소프트 파워가 더 중요한 요소로서 작용하면서 오늘날의 공공외교가 전개되고 있다고 볼 수가 있고, 그 다음에 이제 다양한 매체들이 또 활용이 되고 있습니다. 그리고 쌍방향적인 그런 의사소통 이런 것이 이제 이루어지고 있고, 그 다음에 이제 어떤 외교의 어떤 결과로서 나오는 것들이 대부분 공개가 되고 또 대중들과 같이 접목이 되는 그런 공공외교라고 볼 수가 있고, 그것을 우리가 뭐 신공공외교 이렇게 부르기도 하죠. 그래서 이제 신공공외교라고 하는 것은 조금 전에 제가 설명을 드렸던 그런 측면을 강하게 갖고 있다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 따라서 이제 중앙정부뿐만 아니라 지방정부 또 비국가 행위자 또 다양한 시민단체 또 일반 국민들이 같이 과정에 참여하고 같이 실천적인 노력을 벌이고 있다 이렇게 얘기를 할 수가 있겠습니다. 그러면 이제 이 공공외교라고 하는 것이 이 보훈과 접목이 된 것이죠. 근데 이 공공외교가 보훈과 이렇게 밀접한 관련성을 갖고 보훈 공공외교 혹은 보훈외교 혹은 국제보훈이라고 하는 명칭으로 이 보훈외교가 진행이 되고 있는데, 이것은 세계 어떤 나라도 가지지 못한 우리만의 그런 자원이라고 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 6.25 한국전쟁에서 이제 누란의 위기에 빠진 대한민국에 도움을 주기 위해서 유엔의 기치 아래 그 여러 국가들에서 군대를 보내고 지원을 해줘서 그분들의 도움으로 이제 대한민국은 그런 누란의 위기에서 벗어날 수 있었다고 볼 수가 있습니다. 조금 전에 말씀드린 인천 상륙작전의 경우도 상륙작전 전까지는 우리나라 국토의 거의 90% 정도를 이제 빼앗겼던 그런 상황이었었는데, 인천 상륙작전을 계기로 해서 그것을 일거에 만회하고 그 다음에 이제 압록강 두만강까지 진출하는 계기가 되었었죠. 그래서 이제 이런 우리의 그 상황, 말하자면 6.25 한국전쟁에서 이렇게 많은 국가들한테 도움을 받은 대한민국이 그 도움을 오늘날에 있어서는 하나의 그 은혜로 생각을 하고 그것을 이제 보은하는, 보은은 은혜를 보답한다는 의미죠. 그래서 그 당시에 우리의 도움을 줬던 나라들과
또 장병들 그리고 그 나라 국민들에게 우리가 그 할 수 있는 감사의 표시, 그 감사의 표시는 정신적인 감사 또 명예선양뿐만 아니라 그에 수반되는 여러 가지 그 지원과 물질적인 부분도 포함된다고 볼 수가 있습니다. 그래서 이 보훈 공공외교라고 하는 것은 이렇게 한국 전쟁에 참전했던 그런 국가 또 그 나라의 대중들 또 비정부 부문들 이런 분들에 대해서 우리가 그 최선을 다해서 그분들께 도움을 주고 서로 간에 설린 우호 관계를 맺고 있다고 볼 수가 있습니다. 그래서 이 그 우리의 보훈 공공외교라고 하는 것은 어찌 보면 세계에서 대한민국만이 가질 수 있는 그런 유일한 그런 자산이다. 뭐 이런 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 제가 예전에 이제 이 보훈과 소프트 파워와 공공외교를 연관시켜서 아마 이제 보훈외교라고 하는 그런 그 용어를 써서 제가 이제 논문을 그 발표를 했던 적이 있습니다. 그 전까지는 사실은 이 보훈외교, 보훈 공공외교에 대해서 그렇게 큰 관심, 물론 이제 우리나라 국가보훈부에서 노력을 했지만 이것이 공공외교 차원에서 어떤 의미를 갖는지에 관해서는 그렇게 주목을 받지 않았었는데 제가 이제 그 부분에 대해서 좀 주의를 환기한, 특히 이제 학계에서 주의를 환기한 그런 적이 있었습니다. 그래서 이제 우리나라 경우는 부산에 가면 이제 유엔 그 참전용사 묘지가 있죠. 그 11월 11일 날 이제 거기에서 참전용사 그 기념 행사를 합니다. 그리고 이제 7월 27일 날 같은 경우는 6.25 참전용사 기념일로 이렇게 지칭을 하고 있습니다. 아마 다른 나라에서 이런 그 유엔 묘지라든지 그 기념일을 딱 정해서 이렇게 기념 행사를 하는 경우는 아마 거의 없지 않나 이런 생각을 합니다. 그러면 인천에 그 특화된 이제 보훈 공공외교 차원에서 제가 몇 말씀 드리고 두 분 선생님께 이제 그 질문을 간단하게 드리도록 하겠습니다. 인천시는 사실은 인천형 보훈외교의 차원에서 이제 사실은 그 하나의 그 조례도 만들고 그리고 이제 그에 따른 하나의 그 인천 상륙 작전을 랜드마크화하기 위한 이제 그런 노력을 펼치고 있다고 볼 수가 있습니다. 그런데 이제 특히 이제 클레베르 아울 강 기념관 관장님 발표에서 이제 여러 가지 좋은 말씀들을 해주셨는데 제가 이제 몇 가지 질문 말씀을 드린다면 특히 이제 이 강 기념관 같은 경우는 국민과의 소통에 상당히 큰 관심을 가지고 있다는 발제 내용에 제가 큰 관심을 갖게 됐고 특히 연간 방문객이 50만 명, 그중 11만 명은 학생이라고 하셨는데 이렇게 미래 세대가 할 수 있는 젊은 학생들을 이렇게 말하자면 참관하게 하고 그리고 그들과 공감할 수 있는 그런 방법이 과연 어떤 건지에 대해서 조금 궁금증이 있었고 그 다음에 이제 그 강 기념관 같은 경우는 순국선열이나 호국 영웅에 대한 체계적인 역사 교육이나 사회적 관심을 불러일으킬 수 있는 하나의 그 비결은 무엇일까? 그리고 이러한 교육을 위해서 프랑스의 제도적인 체계에 대해서 좀 설명을 해주셨으면 하는 그런 생각을 갖습니다. 그리고 이제 굉장히 그 인상적이었던 것이 이 다차원적인 파트너십을 구축하고 있다는 것. 그래서 미래과학위원회나 학술회의, 국제적인 학술회의 이런 것들이 이제 다차원적인 파트너십 차원에서 이루어지고 있는데 이제 그런 부분에 대해서 굉장히 인상 깊게 들었습니다. 그래서 이제 그런 부분들이 조금 우리와 연관시켜 봤을 때 구체적인 내용들이 어떤 게 있을까에 관해서 조금 여쭤보고 싶습니다. 그리고 이제 우리가 이 인천형 보훈외교를 정립하는 과정에서는 사실은 여나 여아가 따로 있을 수가 없죠. 그래서 이 보훈 사업을 통해서 이제 인천형 보훈외교를 정립하는 과정에서는 우리나라의 그 정부기관, 특히 교육부나 국가보훈부하고 긴밀한 유기적인 그런 협력 시스템을 구축해야 할 것이고, 그 다음에 이제
이제 다양한 어떤 정책적인 그다음에 예산적인 부분에서도 중앙 정부에서 많은 지원이 필요하지 않나 이제 이런 생각을 합니다. 그리고 어떤 그 콘텐츠를 만드는 경우에도 조금 그 미래 세대의 눈높이에 맞춰서 그런 콘텐츠를 좀 재미있고 가벼운 그런 주제를 통해서 이런 인천형 보건예계가 더욱더 확산되기를 바라면서 제 토론 말씀을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 원래 그 사회자의 덕목이 시간을 잘 조절해야 되는데 제가 잘 못하고 있습니다. 죄송하게도 그래서 나머지 두 분께서는 한 7, 8분 정도로 이렇게 해주셨으면 좋겠습니다. 다음은 이준환 인천대학교 정치외교학교 교수님이십니다. 이 교수님께서는 국회의장 자문위원회의 역할도 하시고 민주평통회 상임위원으로 계시면서 국회에 관련된 많은 일을 하고 계십니다. 특히 오늘은 노르망디와 인천을 비교하는 기억하는 방법의 비교라는 주제로 토론하시겠습니다. 큰 박수로 부탁드리겠습니다. 이준환입니다. 반갑습니다. 저는 그 강기념관장인 아우르 관장님을 지난해 그 방문해서 만나 뵌 적이 있었습니다. 그래서 강기념관장의 발표문을 주로 토대로 해서 제 시간을 쓰겠습니다. 노르만디 상륙작전과 인천 상륙작전을 비교하는 것을 한 페이지로 제가 요약을 나름대로 해봤습니다. 발표문에 156페이지에 있는데 참고를 하시면 될 것 같은데, 노르망디 상륙작전은 프랑스 땅 노르망디에서 연합군이 나치를 물리친 계기가 되는 상륙작전이었어요. 그 당시 프랑스는 기시 정부가 있었고, 그 다음에 드골 장군이 이끄는 레지스탕스가 또 나치와 대항하는 전쟁을 하고 있었던 차죠. 근데 노르망디 상륙작전에는 프랑스인이 100명 조금 넘은 사람들이 참여를 했어요. 그럼에도 불구하고 지금 대대적으로 승전 기념 행사를 하는 거죠. 인천 상륙작전은 남북이 분단되는 결과를 낳는 전쟁의 일부였어요. 따라서 이 전쟁의 결과 과정 또 기억하는 방법에 대해서 굉장히 갈등적일 수밖에 없는 거죠. 한국이 인천 상륙작전을 두고 남북이 갈려져서 이것을 평가하고 기리는 것에 대한 그 입장들이 매우 첨예하게 갈리는데, 프랑스도 그것이 과언은 아니에요. 왜냐하면 이번 6월달에 7월달에 선거가 있었죠. 프랑스에 총선이 있었는데 거기 극우파 마리 르펜 같은 경우에는 나치가 홀로코스트 한 것이 뭐 대수롭지 않은 일이다라고 하는 입장을 가지고 있어요. 프랑스의 대통령 선거 후보인데도 불구하고. 어쨌든 노르망디 상륙작전에 대해서 기념 행사는 1983년 이전까지는 프랑스 정부나 프랑스가 주도를 하질 않았어요. 그 당시까지만 해도 프랑스의 노르망디 상륙작전을 했던 주변에 사는 사람들이 전쟁에 자기 가족들이 죽었었던 것을 떠오르는 행사, 기념 행사, 또 기념관, 박물관을 짓는 것 자체에 대해서도 거부감을 느끼는 사람들이 없지 않았던 것이었죠. 그런데 비해서 노르망디 상륙작전 오마하 비치에 미군이 어마어마하게 사망했기 때문에 그 사람들을 거기에다가 묻고 매년 현충 같은 걸 했기 때문에 기념 행사가 미군 중심, 국방부 중심, 미국의 보훈처 중심으로 되었던 거예요. 84년 이후에는 미테랑 정부가 구성되면서 좀 바뀌었어요. 그 이후부터는 매년 1년마다 하는 행사가 있고 5년마다 하는 행사, 중구묘 행사가 있고 10년마다 꺾어지는 해에 크게 하는 거죠. 84년에 미테랑 대통령이 사회당 소속 대통령이었죠. 그러니까 전쟁이라든지 기념 행사에 대해서 해석을 달리합니다. 2차 세계대전을 끝낸 상륙작전이다. 유럽의 평화, 화합을 이끈 전쟁이다라고 해석을 하면서
그 다음부터 프랑스가 독일 측도 초대를 해요. 그런데 그 당시 84년 콜 수상은 독일이 패배한 전쟁을 기리는 기념 행사에 안 간다 했었어요. 94년에는 프랑스가 독일 정부를 초대를 안 했어요. 2004년에는 슈레더 독일 총리가 프랑스 정부의 초청을 받아서 참석을 해요. 독일이 패망한 전쟁이 아니라 나치가 진 전쟁인데 왜 평화를 위해서 가지 못하냐라고 했었던 거죠. 어쨌든 1984년 이후부터는 프랑스 정부만이 노르망디 상륙 작전을 기념하는 행사를 하는 것이 아니라 노르망디 주 정부도 주도적으로 그 행사를 하고 노르망디 주에 거주하는 민간인 시민들이 이 행사들을 주도적으로 해오고 있습니다. 저기 발표문의 162페이지 보면은 이번에 80주년이죠. 2024년이니까 80주년 노르망디 상륙작전 기념 행사를 했는데 대단하게 한 2달, 제 기억으로는 2달 정도를 5월 달부터 7월 달 정도까지 기념 행사를 합니다. 뭐 기념 행사를 하면 엄혹한 분위기에서 하는 게 아니라 뭐 댄스 파티도 하고 여러 가지 다양한 문화 행사를 합니다. 이 80주년 행사에 바이든 대통령도 참여를 했어요. 여기는 오마하 비치 옆에 있는 미군들 묘지에서 같이 하는 행사를 한 거고, 그 다음 페이지는 프랑스 마크롱 대통령이 별도의 또 행사를 해요. 연합군 참전국들 외교관이나 군 대표들을 무관들을 불러서 하는 거죠. 그 다음 페이지는 이게 아흐루 관장이 있는 깡 기념관 앞에 있는 전시물이에요. 깡 기념관은 그 노르망디 상륙작전을 기념하는 그 박물관임에도 불구하고 전쟁의 참혹함, 승리 이런 걸 강조를 안 해요. 평화, 미래 이런 것을 강조를 해요. 그래서 저런 조형물이 제일 앞에 있고, 아까 50만 병이 연간 그 박물관에 그 관람하러 간다고 하고 11만 명 정도가 학생이라고 그러는데, 그것은 그 프랑스의 교과 과정에 전쟁을 가르칠 뿐만 아니라 평화, 교과 과목이 따로 있어요. 그래서 그 역사를 가르치는 거예요. 역사에서 교훈을 찾고 미래를 어떻게 하자, 평화를 구축하자라고 하는 교육을 하기 때문에 160페이지 보면은 깡에서 그걸 뮤지엄에서 그걸 연계해서 하니 학생들이 자연히 그걸 보고 배우고 미래의 평화를 이끌기 위한 역군이 돼 나가는 거죠. 노르망디 상륙작전을 이렇게 성대하게 하니까 한국에서도 인천 상륙작전을 기념하는 행사를 좀 했으면 좋겠다라고 해서 지난해부터 지금 하고 있는데, 프랑스의 노르망디 상륙작전 기념 행사하고 특징이 있어요. 한국하고 대별되는 특징들이에요. 첫 번째로는 노르망디 상륙작전 기념 행사가 굉장히 긴, 제가 아까 말씀드렸던 한 2달 정도, 1달 반 정도, 다양한 시점, 다양한 주제, 다양한 사람들이 참여한다. 그리고 정부 주도를 안 해요. 주정부하고 시민들이 자발적으로, 물론 이제 상업화하는 것도 없진 않죠. 그리고 그러다 보니까 거기에 전 세계 시민들이 가서 보러 가요. 관광 수익이 있다는 거죠. 뿐만 아니라 매년 미국의 그 오마하 비치에 있는 미국 묘지가 있으니까 가족들이 거기 가는 거예요. 계속 가서 가족 그 후손들이 가가지고 기리고 기념하고 기억하고. 그리고 뭐 노르망디 상륙작전은 지금도 가보면 옛날의 해안선 그대로, 옛날 독일 포대 그대로, 뭐 폭격 맞은 자국 그대로, 뭐 벙커 그대로 있고, 무기도 심지어 뭐 남아 있는데 토목이나 건축 개발 지향적인 것이 거의 없더라. 그리고 그 정규 고가 과목으로 포함시켜서 미래 세대 교육과 같이 하더라. 그리고 이런 것을 관광 상품화해도 뭐 큰 반대 목소리가 없는데, 이런 것은 한국에서 우리 인천 상륙작전 기념 행사를 하는데 조금 참고를 하고 비교하고, 그래서
좀 새겨야 될 부분이 아닌가. 맨 마지막 페이지는 우리 인천 상륙작전 기념행사가 1953년부터 시작을 했어요. 제가 동아일보 다 뒤져가지고 추적했을 때 한 3단계로 구분이 되는데 2010년부터 하고 있는 게 국방부 위주, 관 위주 이렇게 돼 있는데 이것도 조금 바꿔야 된다. 그리고 행사가 어떤 안보, 전쟁, 참혹함 이런 것들이 강조되고 있는데 좀 바꿔야 된다. 이 제가 아우흐르 관장님한테 우리 인천 상륙작전 기념관 가봤냐라고 했는데 아직 목요일 날 가신다 그래요. 가보면 아마 자기가 온 땅 기념관하고 상당히 차이가 있구나라고 하는 것을 보고 갈까 봐서 제 마음이 좀 무겁습니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. 다음은 크리스토프 고댕 교수님의 토론을 듣겠습니다. 지금 국민대학교 정치학과 외교학과의 조교수로 계시면서 전략 컨설팅 그룹의 한국지사에서 역할을 하고 계십니다. 짧게 좀 부탁드리겠습니다. 네. 예, 감사합니다. 여러분 모두 잘 들으시나요? 예, 맞습니다. 제가 국민대학교 정치외교학과 크리스토프 고댕 교수인데 이진영 교수님 말씀해 주신 듯이 시간적 교육만이 남아지지 않고 물행하게 제가 한국말보다 연구하면 우리 말씀하는 속도가 빨라지니까 지금부터 영어로 내용을 설명하도록 해보겠는데 하지만 설명할 내용이 좀 추상적이라서 작은 PPT 준비했고 그래서 물론 가능한 많이 여러분은 제가 만들어준 PPT 참고해 주시기 바랍니다. 알겠죠? 예. 그러면 long story short, so in English now, if I were to summarize in 2 words everything we say today, in 2 words it will be history matters. But then the question is, when and how do we get to act upon this historical knowledge? When we know from history that something is to be done, when is it we can do something morally and realistically? So this is a question that... Oh, 잠시만요. 한글 번역 없으신가요? Sorry. So all in English. So this is a question that this philosopher, Michael Walzer, who used to teach philosophy in Harvard for decades, used to be mostly interested in. What he tried to do in his work is that he tried to draw boundaries between 2 sorts of wars. Some wars that he called just, and others that he called unjust. So I would like just in a few words, as simply as I can, to explain what this distinction is about. Second, does it apply to the Korean War context? And third, most importantly, of course, what conclusions are to be drawn regarding the world we live in? So first, the difference between a just and an unjust war. There are actually 2 criteria to consider. One is the why of the war. Why is it you got this war started? So it is about the justification, 정당성, of the war in Korean. The other one is about the way this war is being conducted. So what you call the right in the war in English, so jus ad bellum and jus in bello in Latin. So just 2 examples. World War I is a classic example of no just war. Because during World War I, so first one right to the war, nobody is responsive for World War I. It's like a situation in which everybody attacks everybody. While on the opposite,
if I ask you who started World War II, who started World War II in Europe? Germany. Who started World War II in Asia? Japan. So in this case, you have a right to defend yourself when you're attacked. Being a pacifist here will make no sense because it will just lead to your country's self-annihilation. Second, regarding the right in the war, during World War I, crimes got equally committed on both sides, while, of course, I don't need to recount you of the countless war crimes that both Germany and Japan committed during World War II. So now, moving on to the Korean War. Does this distinction apply? Could you label the Korean War a just war in Michael Walzer's opinion? The answer is yes. Because, there's a typo here. It's right to the war. So, Jeonjange, Cheondangsong in Korea. Because in the case of the Korean War, there is obviously one party attacking the other. In Korean, the war is even referred to as the June 25th War. And why so? Because it is when Kim Il-sung decided single-handedly, without even referring to Stalin or Mao, to attack South Korea. So in this case, if you're attacked, basically, you have a right to stand for yourself. When it comes to the right in the war, so sorry, I mixed up those two, it's my mistake. As in all modern wars, so civilian populations got mingled in the Korean War, but it is interesting to see that as much as possible, Allied forces, so mostly US forces, but not only US forces, did the best they could in order to save civilian lives, and in particular, contrary to what he ruled in Hiroshima and Nagasaki, you all know that President Truman then declined to use the nuclear weapon, during this Korean conflict. So the point is that there are two major political consequences to keep in mind from Walzer's theory. This theory is at the same time moral and practical. It is moral because it creates a moral duty for you, basically, to root up for the little guy. But it is also practical because it is a way to stop evil powers before, obviously, they spin out of control. Classical example, it would have been much easier to defeat Hitler if everybody had ganged up against him without him being able to use the resources of Poland, Belgium, Netherlands, France, and so forth and so on, to try to invade England. So this theory, I think it's interesting because it is at the same time moral and practical. So what does it mean? It means that today, does it apply? Does it apply in Korea? So I leave it to your own opinion, but it is obvious that Walzer's theory makes it difficult to justify any sort of preemptive action in North Korea or anywhere else. And second, in the world, and this is where Walzer's theory becomes formidable, it creates some sort of responsibility because if his theory is correct, it means that democracies have a moral duty to support each other, which applies in Ukraine, which may apply in Taiwan in a near future, and which also then may result in a most formidable domino effect. So then, right or wrong, I cannot tell, but what is interesting with Walzer's theory is that it provides a solid philosophical frame in order to guide political action based on historical knowledge. So, thank you.
네, 감사합니다. 우리 토론자분들께서 거의 발표에 준하는 준비를 해오셨습니다. 그래서 아주 알찬 토론이었던 것 같습니다. 저희가 3분 늦게 시작했습니다만은 시간이 이제 거의 다 됐습니다. 그래서 오늘 발표자 두 분께 잠시 시간을 넘기도록 하겠습니다. Although there are many questions and comments, but please don't answer all things. You can spend 2 or 3 minutes, and we can wrap it up. Okay? Thank you very much. Yes. Thank you. I'll speak French. If you can translate, dear professor. Merci. Beaucoup de questions ont été posées autour de la question de la mémoire et de la transmission de la mémoire. A lot of questions have been asked about memory and the transmission of memory. C'est un point essentiel parce que la mémoire des vétérans est en train de disparaître. This point is essential because fighters who fought these wars are dying as we speak. Et c'est pour ça qu'un musée d'histoire comme le Mémorial de Caen doit à la fois préserver cette mémoire des vétérans et surtout la transmettre aux plus jeunes générations. This is why a museum like Caen's Memorial is to preserve this memory of veterans and, of course, to transmit it to the younger generations. Et comme l'a très bien dit l'intervenant précédent, c'est d'abord un projet pédagogique. And this project, in the first place, is a pedagogical project. Merci. Et ce n'est pas facile de construire un projet culturel et pédagogique parce qu'il y a une pluralité d'acteurs autour de ce projet. It is always difficult to build a project of this kind because there are plenty of actors involved in this type of project. Il n'y a pas que le ministère de l'Éducation. Not only the Ministry for Education, et il faut mobiliser l'ensemble des acteurs de la société civile pour transmettre cette mémoire. all actors from civil society need to be involved in transmitting this memory. Vous avez eu la gentillesse de parler de l'exposition temporaire L'aube du siècle américain, The Dawn of the American Century. You were kind enough to mention the exhibition called The Dawn of the American Century. Je voudrais vraiment le prendre comme exemple parce que le mémorial commémore le 80e anniversaire du débarquement, non pas en parlant de l'opération du 6 juin, le débarquement, mais a fait le choix de parler de l'Amérique dans laquelle ont grandi ces soldats. I'd really like to use it as a front example because this exhibition was not only about how America stepped in to save Europe in 1944, but about the America where the soldiers who saved Europe grew up in. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui d'un musée d'histoire, c'est ne pas parler uniquement de l'opération militaire, le 6 juin, le débarquement, parler d'Omaha Beach, d'Utah Beach, mais c'est de parler de façon plus globale d'où viennent ces Américains, dans quelle Amérique ils ont grandi, avec quelle culture, quel imaginaire et quelle histoire ils débarquent. C'est ça l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir une approche globale. This is what is at stake in a museum history. Not only commemorating the D-Day, Omaha Beach and the like, how Americans debarked in Europe, but it is about enlightening the values they debarked with and de l'histoire, de l'imaginaire et de la culture. History, culture and representations, the America where they grew up and that fed them, that instructed them the values, that drove them to saving Europe in 1944. Thank you very much. Merci. Thank you very much. 산. 제가
발표를 했기 때문에 토론을 문제를 제기하는 것보다는 아까 제가 못했던 가장 짧은 에드워드 라우니 장군 그 인터뷰를 좀 틀어볼까요? 시간이 지금 3분짜리. 지금 시간이 이미 지나서 되지 않습니다. 네, 네, 감사합니다. 저희 세션의 주제가 보훈 공공외교입니다. 깡 메모리얼 뮤지엄과 그리고 한국전쟁 위협재단의 여러 사례들이 앞으로 인천 상륙작전의 세계화하고 보훈 공공외교와 연관돼서 굉장히 중요한 의미를 주는 것 같습니다. 그래서 오늘 이렇게 발표해 주신 두 분 발표자와 세 분 선생님들께 감사를 드리고 또 통역해 주신 분들께도 감사를 드립니다. 네, 그럼 이것으로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 여러분 큰 박수 보내주시죠. 네, 아울러 진행에 수고해 주신 좌장님께도 감사 인사를 드립니다. 고맙습니다. 자, 인천의 보훈 공공 외교에 대해서 정말 주어진 시간이 아쉬울 정도로 많은 이야기 들려주셨는데요. 유익한 또 시간 되셨길 바랍니다. 자, 지금부터는 잠시 짧은 휴식 시간을 갖고 저희는 2-3 세션을 준비할 텐데요. 이어지는 세션은 통일 미래 세션이고요. 정부의 신통일 정책 그리고 미래 비전까지 함께 짚어보시기 바랍니다. 장소가 이곳 그랜드 볼룸이 아니라 204, 205호 룸에서 진행될 예정이니까요. 4시 30분까지 204, 205 룸으로 이동을 부탁을 드리겠습니다. 잠시 후 4시 30분에 2-3 세션에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.